بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. بے شک دنیا میں سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کی عبادت کے واسطے بنایا گیا وہ گھر مکہ میں ہے جو بہت بابرکت ہے اور لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. بلا شبہ اس گھر کے اندر بہت سی واضح نشانیاں ہیں، اسی میں مقام ابراہیم بھی ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حرم شریف بیت اللہ جس کو ہم لوگ کعبہ کہتے ہیں اس کے متعلق 3 باتیں ارشاد فرمائی. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے پہلا گھر جو دنیا کے اندر بنایا گیا. دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ وہ بابرکت ہے، اور تیسری چیز یہ بیان کی کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کعبۃ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہونا واضح ہے. اس کا ایک مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد جب ان کو جنت سے دنیا کے اندر بھیجا گیا تو سب سے پہلا گھر جو انہوں نے تعمیر کیا اپنے گھر سے پہلے وہ عبادت گاہ تھی جو بیت اللہ ہے. سب سے پہلے انہوں نے عبادت کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کیا. اس روایت کے مطابق یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بیت اللہ اس روئے زمین پر دنیا میں سب سے پہلا تعمیر ہونے والا گھر، چاہے وہ لوگوں کا گھر ہو چاہے مسجد ہو، تمام گھروں میں سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے. اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گھر کی تعمیر کی. لیکن ایک دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا پہلا گھر ہونا یہ عبادت والے جو گھر بنائے گئے عبادت کے لیے ان گھروں میں پہلا ہے. مطلب حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے اپنے رہنے کے لیے گھر تعمیر کر لیا، بعد میں عبادت کے لیے سب سے پہلے یہ گھر کی تعمیر کی گئی. دوسری ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں زمین پر اترے تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو. جب گھر تعمیر کر دیا گیا تو ان کو حکم دیا گیا کہ تم گھر کا طواف کرو. پھر ان سے کہا گیا کہ تم اول الناس سب سے پہلے انسان ہو، اور یہ گھر اول بیت وضع للناس جو سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ گھر سب سے پہلا گھر ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کر دی تھی. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس طوفان کے آنے سے ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے کعبہ کی تعمیر کو اٹھا لیا تھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس طوفان کے اندر کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا. اٹھایا نہیں گیا تو بلکہ گر گیا. اس کی بنیادیں باقی تھی. جیسے ہم لوگ کوئی بھی تعمیر کرتے ہیں تو اگر وہ گھر گر بھی جائے تو اس کی جو بنیادیں زمین کے اندر سے ہم لوگ بناتے ہیں
تو بنیادیں باقی رہتی ہیں. تو کعبۃ اللہ کی تعمیر منہدم ہو گئی تھی لیکن اس کی بنیادیں باقی تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بیت اللہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ پہلے پارے میں اس کا ذکر گزرا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کو تعمیر کی. فرشتوں کے ذریعے سے ان کو بتلایا گیا کہ کہاں کہاں پر اس کی بنیادیں ہیں. ان بنیادوں کو انہوں نے صاف کر کے کھود کر کے نکالا اور پھر اسی کے اوپر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کرنے کے بعد پھر کسی مرتبہ بیچ میں فساد ہونے کی وجہ سے اور حادثے میں پھر وہ بیت اللہ شہید ہوا، منہدم ہوا. اس کے بعد ایک قوم آئی جرہم، انہوں نے اس کی تعمیر کی. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ حادثے میں منہدم ہوا. اس کے بعد قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی. پھر اس کے بعد ایک بار منہدم ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش نے اس کی تعمیر کی تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نبوت نہیں ملی تھی، آپ کی نبوت ملنے سے پہلے جب آپ کی عمر شریف 35 سال کی تھی، اس وقت تو کفار و مشرکین نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو اس میں آپ بھی شریک تھے اور آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار و مشرکین نے تعمیر کی، انہوں نے بیت اللہ کو اپنی اصلی تعمیر سے، اصلی بناوٹ سے کچھ الگ بنایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی جو تعمیر تھی، ان کی تعمیر اس سے کچھ مختلف تھی. اس میں انہوں نے 2-3 فرق کیے. ایک تو یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے وقت سے اس میں 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے، دوسرا پیچھے سے نکلنے کے لیے، جو الگ الگ دروازے تھے. انہوں نے اس کو ایک ہی دروازہ کر دیا جب تعمیر کی قریش نے، اور ایک حصے کو بیت اللہ سے باہر کر دیا. ہم لوگ دیکھتے ہیں تصویر کے اندر یا جو لوگ گئے ہیں، حتیم کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ایسے باہر گرا ہوا ہے، وہ بھی در حقیقت بیت اللہ کا حصہ ہے. قریش نے اس کو کاٹ کر کے الگ سے بنایا اور اس کو الگ کر دیا، اتنا حصہ الگ ہو گیا ہے لیکن در حقیقت وہ بیت اللہ کا حصہ ہے. تیسرے انہوں نے کعبۃ اللہ کے دروازے کو کافی اونچا کر دیا. پہلے وہ نیچے تھا اور انہوں نے اس کی تعمیر کرنے کے بعد اس کو کافی اوپر کیا تاکہ عام لوگ اس کے اندر داخل نہ ہو سکے، جس کو اجازت ہو وہی داخل ہو سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، پھر اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر. تو آپ نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کی تعمیر کو پھر سے بنائے ابراہیمی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا ویسے ہی تعمیر کر دوں. تو میری چاہت ہے، لیکن ابھی بہت سے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے اس کو مناظم کروں تو وہ لوگ فتنہ پھیلائیں اور وہ کہیں کہ محمد تو بیت اللہ کو گرا رہے ہیں اور ابھی ان کے دل میں اسلام جمع نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کی تعمیر نہیں کر رہا ہوں. ورنہ میرے دل میں چاہت ہے کہ میں اس کی تعمیر اس کو گرا کر کے جیسے حضرت ابراہیم نے کیا تھا اس طرح سے کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کہنے کے بعد آپ جلد ہی وفات پا گئے. بعد میں خلفائے راشدین کے دور تک کہ وہ بیت اللہ ویسے ہی رہا. جب چاروں خلفاء وفات پا گئے، سب سے آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی حکومت آئی، ان کے بعد ان کے بیٹے یزید ہے. یزید کے دور میں مکہ کے اوپر حکومت حضرت عبداللہ بن زبیر کی تھی، جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہوتے ہیں. عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسما کے بیٹے ہیں. ان کی خلافت اور حکومت تھی مکہ میں. جب ان کی خلافت کا مکہ میں دور تھا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو سامنے رکھ کر، کیا آپ نے تمنا کی تھی کہ میں کعبۃ اللہ کو بنائے ابراہیمی پر تعمیر کر دوں. انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر پھر سے کی اور اس کو بنائے ابراہیمی کے مطابق کیا، جیسے حضرت ابراہیم کے دور میں وہ تعمیر تھا جیسے انہوں نے تعمیر کیا تھا بالکل ویسے ہی تعمیر کیا، 2 دروازہ کر دیا اور جس طرح سے پہلے تھے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے، جو مفصل واقعہ ہے. حجاج ابن یوسف
ये इस उम्मत में बड़ा जालिम कहलाता है। इस उम्मत का सबसे बड़ा जालिम गुजरा है हज्जाज इब्न यूसुफ। उसने मक्का पर हमला किया, हमला करके बैतुल्लाह पर बमबारी की, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को शहीद किया। शहीद कर देने के बाद जब उसका कब्जा हुआ मक्का पर, तो क्योंकि उसको दुश्मनी थी अब्दुल्लाह बिन जुबैर से, तो उन्होंने उनकी दुश्मनी में लोगों के अंदर ये मशहूर किया कि इन्होंने काबतुल्लाह की तामीर गलत की है, जैसे पहले था वैसे ही रहना चाहिए। तो फिर से हज्जाज इब्न यूसुफ ने काबतुल्लाह को मुनाजिम करके, जैसे कुरैश ने जाहिलियत के जमाने में किया था, उसको वैसे ही तामीर कर दिया। जमाना और आगे बढ़ा। जब दूसरे मुसलमान बादशाहों का उनके हुकूमत का दौर आया, तो कई बादशाहों ने चाहा कि फिर से बैतुल्लाह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के मुताबिक बिनाए इब्राहिमी पर तामीर कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त सबसे बड़े मुहद्दिस और आलिम इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने उस वक्त लोगों को ये फतवा दिया कि अब बैतुल्लाह को मुनाजिम करके तामीर ना की जाए, वरना हर बाद में आने वाला बादशाह उसको मुनाजिम करके तामीर करता रहेगा तो वो एक खिलौना बन जाएगा। इसलिए अब जैसे उसको वैसे रहने दिया जाए। उनके फतवे पर अमल करके तमाम लोगों ने उसको वैसे रहने दिया। अभी उसकी वही तामीर है जो हज्जाज इब्न यूसुफ ने की थी। बैतुल्लाह के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला वो घर है, चाहे सबसे पहले बनाया गया हो, चाहे इबादत के तौर पर सबसे पहले बनाया गया हो, बहरहाल उसकी ये फजीलत है कि इस रोए जमीन पर सबसे पहले बैतुल्लाह की तामीर की गई है। हम लोग मक्का कहते हैं, कुरान शरीफ में उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बक्का कहा है। उसका दूसरा नाम उस जमाने में बक्का भी होगा, या बाज लोग इस तरह कहते हैं कि अरबी में कभी कभी नाम बदल के भी बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं मुंबई को बम्बई भी बोलते हैं, मुंबई भी कहते हैं, दिल्ली को दिल्ली भी कहते हैं, दिल्ली भी कहते हैं। वैसे उनके जमाने में मक्का को मक्का भी कहते थे, बक्का भी कहते थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बक्का कहा, उसके माना है मक्का। ये घर बाबरकत है। बाबरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, उसकी बरकतें वाज़े हैं। बरकत का मतलब ये होता है कि उसके फवायद बहुत ज्यादा हों, जिससे थोड़ा काम होता हो उससे बहुत ज्यादा काम हो, बहुत ज्यादा उससे फवायद हो, उसको बाबरकत कहते हैं। वहां पर बैतुल्लाह के रहने से, काबतुल्लाह के रहने से उसकी जाहिरी बरकतें भी हैं और बातिनी बरकतें भी हैं। बैतुल्लाह की जाहिरी बरकतें मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि ये बिल्कुल देखने से समझ में आती है। वहां पर साल के 12 महीने हर मौसम में हर तरह के फल, हर तरह के सामान बिल्कुल वाफिर मिकदार में मुहैया होते हैं। जितनी वहां की आबादी है, हज के अय्याम में उससे 5 गुना 6 गुना आबादी बढ़ जाती है। लेकिन कभी ये सुनने में नहीं आया कि वहां पर किसी चीज की कमी हो गई, वहां पर गन्ना खत्म हो गया, सब्जियां खत्म हो गई, या कोई फल फ्रूट खत्म हो गया। ऐसा कभी हुआ नहीं। ये काबतुल्लाह की बरकत से है कि वहां पर हर वक्त हर मौसम में हर तरह का सामान बिल्कुल वाफिर मिकदार में मुहैया होता है। और हज के अय्याम में जब कुर्बानी की जाती है, लाखों की तादाद में वहां पर हाजी होते हैं। कम से कम हर हाजी एक कुर्बानी तो करता ही है। और बयान करने वाले करते हैं कि बहुत से लोग सवाब की नियत से 100 जानवर कुर्बान करते हैं। इतने जानवर वहां पर हर साल मुहैया होना ये काबतुल्लाह की बरकत से है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पर हज के अय्याम में ऐसा सुनने में आया हो कि वहां जानवर खत्म हो गए, अब जानवर नहीं है। ये काबतुल्लाह की जाहिरी बरकतें हैं और मानवी बरकतें उसका सवाब है, उसकी फजीलत है। ऐसी इबादतें हज और उम्रा जो उसी से मुताल्लिक हैं, बड़ी बड़ी इबादतें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि अगर कोई शख्स काबतुल्लाह में हरम शरीफ में एक नमाज अदा करता है तो उसको 1 लाख नमाज अदा करने का सवाब होता है, तो उसी की बरकत की वजह से है। तो हुदल लिल आलमीन और लोगों की हिदायत का जरिया है। हिदायत का जरिया है का मतलब यह है कि लोग उसके जरिए से हिदायत पर आते हैं। एक आम मुसलमान अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बैतुल्लाह की ज़ियारत की तौफीक देते हैं, तो वो वहां जाने के बाद जब आता है तो वो दिल में कम से कम ये तहैया करता है और नियत करता है कि अब जिंदगी सही तरीके से गुजारेगा, उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आती है। ये हिदायत का जरिया होने की वजह से है। और हिदायत का जरिया होने का मतलब ये भी है कि लोग दुनिया भर में उसी की तरफ अपना रुख करके
अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं। फी आयातुम बय्यिनात, इसके अंदर वाज़े निशानियां हैं। निशानियां कई एक हैं, जैसे कि अभी बतलाया गया, उसकी बरकतें हैं, उसकी हिदायत है। इसी तरीके से उसकी निशानी होने में ये भी तफसीर की गई है कि बैतुल्ला जब से वहां पर तामीर हुआ है, कभी किसी कौम ने मक्का पर हमला नहीं किया। जैसे दूसरे शहरों पर हमला होता है, लड़ाइयां होती है, लोग हमला करते हैं, मक्का की ये फजीलत है कि कभी किसी कौम ने उस पर हमला नहीं किया है। वहां के लोग हमेशा के लिए महफूज हैं, मामून हैं। हत्ता के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले अबरहा का लश्कर, जो हाथी का लश्कर हमला करने के लिए आया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मक्का में आने से पहले ही हलाक कर दिया। तो इस तरीके से जितने भी लोग हमला करने के लिए आए, या पहले ही हलाक हो गए या किसी ने हमला किया ही नहीं, तो उसकी वाज़ेह निशानियों में से है। और उन्हीं निशानियों के अंदर एक बड़ी निशानी मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम एक पत्थर का नाम है। काबतुल्लाह की तामीर करने के वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े रह करके बैतुल्लाह की तामीर फरमा रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बतौर मोजिज़े के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ वो पत्थर, जैसे जैसे वो ऊपर उनको जरूरत पड़ती थी, वो पत्थर ऊंचा हुआ करता। जैसे हम लोग ऊपर चढ़ने की सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस पत्थर पर खड़े रह करके तामीर करते थे। उनको जितना ऊपर जाना वो पत्थर उतना ऊपर होता था और फिर नीचे होता था। कुदरती चीज थी। ये वाज़ेह निशानी है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। उस पत्थर पर वो खड़े रह के तामीर किए, उस पर उनके कदम के निशानात हैं। हजरत इब्राहिम के जो कदम थे, उसके पूरे निशानात पत्थर के ऊपर बने हुए हैं। उस पत्थर को बाकी रखा गया। हजरत इब्राहिम के वक्त से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक काफी लंबा जमाना है, तो उतने जमाने तक वो पत्थर बाकी रहा। पहले वो पत्थर बैतुल्लाह के दरवाजे के पास था। बाद में जब आयत शरीफा नाजिल हुई कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ो, दो दो रकात नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ। हर हाजी और उम्रा करने वाले जब भी तवाफ करते हैं, तवाफ करने के बाद उस मकाम पर मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, वाजिबुत तवाफ जिसको कहा जाता है। तो जब नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ तो उसको बैतुल्लाह के दरवाजे से हटा करके कुछ अलग रख दिया गया ताकि लोगों को नमाज पढ़ने में आसानी हो। और अब उसको एक चीज के अंदर ऐसे बंद कर दिया गया है, हिफाजत से रख दिया गया, वहां पर लोग नमाज अदा करते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की वाज़ेह निशानियों में से एक निशानी ये भी है। और एक बड़ी निशानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसकी भी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्का शहर को मामून बना दिया और अमन बना दिया। वहां के जानवर भी मामून और महफूज हैं। वहां के जानवर का भी कोई शिकार नहीं कर सकता है। अगर हरम शरीफ में जाने के बाद आपने शिकार कर लिया किसी जानवर का, तो आपके ऊपर कफारा लाजिम हो जाएगा, जजा लाजिम हो जाएगी। वो जानवर भी मामून है। मजीद मामून होने के क्या मसाइल है, इंशाअल्लाह आइंदा आपसे आएंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।